सत श्री अकाल जी। खालस टीवी दी एमरजेंसी बुलेटिन दे विच सब दा स्वागत है। मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच अज तुहानूं दस्सांगे पंजाब दी सियासत दे नाल जुड़ियां सारियां अहम ताज़ा खबरां, पंजाब भारत दीयां सारियां वड्डियां खबरां तुहानूं दस्सांगे। शुरुआत करांगे पंजाब दीयां अहम खबरां तो। ते पंजाब दीयां खबरां दे विच सब तो पहलां उस इंसान नूं श्रद्धांजलि भेंट करदे हां जिन्हां ने विद्या दे खेतर दे विच काफ़ी काम कीता है। पद्म श्री ਅਤੇ कलगीधर ट्रस्ट बड़ू साहिब के प्रधान श्रोमणी पंथ रतन बाबा इकबाल सिंह बड़ू साहिब वाले इस दुनिया नूं अलविदा कह गए ने। उन्हां दा देहांत हो गया। बाबा जी के अकाल चलाने ते बड़ू साहिब दीयां श्रद्धालु सिख संगतां तो इलावा सारियां सिख जथेबंदियां, समाज सेवी संस्थावां, सियासी, धार्मिक अते किसान लीडरां ने डूंगे दुख का प्रगटावा किया है। लगभग 75 सालों तो पेंडू विद्या के खेत्र में उगी सेवा निभा रहे बाबा इकबाल सिंह की अगवाई हेठ कलगीधर ट्रस्ट बड़ू साहिब चल रहा है, जिस अधीन उत्तरी भारत के 129 अकाल अकैडमियां ते 2 यूनीवर्सिटियां चल रही ने। बाबा इकबाल सिंह नूं कुछ दिन पहला ही पद्म श्री पुरस्कार के नाल सन्मानित किया गया सी। यह पुरस्कार बाबा इकबाल सिंह नूं समाज सेवा खेत्र में सेवावां निभाउण करके दिता गया सी। बाबा जी लगभग 75 सालों तो पेंडू विद्या के खेत्र में उगी सेवा निभाउंदे आ रहे सी। 2018 दे विच बाबा इकबाल सिंह नूं 10 गुरु साहिबाना दे दर्शाए अध्यात्मिक मार्ग दा सुमेल दुनियावी विद्या नाल जोड़ के बाणी दे प्रचार प्रसार ਅਤੇ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਿਤ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਗਵਾਏ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੇਵਲ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। हौली हौली इस स्कूल दे विच बच्चों का दाखला वधदा गया। स्कूलों का सिलसिला इस कदर अगे वधिया कि अज की डेट में 129 स्कूल चल रहे हैं, जिन्हां दे विच 70,000 विद्यार्थी दुनियावी ते अध्यात्मिक विद्या हासिल करते हैं। ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਔਖਾ ਕੰਮ 27 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। इस यूनीवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ 1150 विद्यार्थी दाखला लै चुके हैं तो 21 ਵੱਖ-ਵੱਖ कोर्स इत्थे चल रहे हैं। अगली खबर प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई मामले के नाल जुड़ी हुई है। दिल्ली के मुख मंत्री और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने पहली बारी प्रोफैसर भुल्लर की रिहाई ते बयान दिता है। केजरीवाल पंजाब पहुंचे हुए ने। उन्होंने पत्रकारों ने सवाल पूछा तो केजरीवाल ने कहा कि बहुत ही संवेदनशील मामला है, इस बारे अकाली दल वाले गंदी सियासत कर रहे हैं। दिल्ली हाफ स्टेट है, इसकी पुलिस ते कानून व्यवस्था केंद्र सरकार ते LG के हथ विच हुंदी है। पर उन्होंने ये जरूर मन्निया कि एक सेंटेंस रिव्यू बोर्ड हुंदा है ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਤੇ ਆਫੀਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ LG ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਛੇਤੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ LG ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। इसके ऊपर अकाली दल वाले गंदी राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार, दिल्ली फुल स्टेट नहीं है, दिल्ली हाफ स्टेट है। दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस दिल्ली सरकार के तहत नहीं आती, केंद्र सरकार के तहत आती है, LG साहब के तहत आती। ये मामला एक कमेटी है, सेंटेंस रिव्यू बोर्ड SRB के अंदर जज भी होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं। वो एक कई लोगों की कमेटी होती है। तो जितने भी मामले सजा कम करने के, किसी की रिहाई के या सजा माफ करने के होते हैं, वो सारे मामले इस कमेटी के सामने आते हैं। ये कमेटी अपनी डेलिब्रेशंस करके वो निर्णय देती है। इसमें जैसे मैंने बताया जज भी होते हैं, इसमें मेरी कुछ नहीं चलती। उस कमेटी को फैसला लेने के बाद ये फाइल सीधे LG साहब के पास जाएगी। LG साहब ने इस पर फाइनल निर्णय लेना होता है। मैंने होम सेक्रेटरी को फोन करके बोला है कि भाई इस कमेटी की तुरंत मीटिंग कराओ, जल्दी से जल्दी जो हो सकता है मीटिंग कराओ। आजकल कोरोना भी बहुत फैला हुआ, बताया एक आध को मेंबर को कोरोना है, लेकिन मैंने कहा जो भी है जितनी जल्दी से जल्दी मीटिंग करा के और जो भी निर्णय होता है इस कमेटी का वो निर्णय तुरंत LG साहब के पास पुटअप करो। तो जो भी निर्णय होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। सिख भाईचारा भी इस ते रिएक्शन दे रहा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने मन्निया तो सही कि भाई दविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई दिल्ली सरकार के SRB यानी कि सेंटेंस रिव्यू बोर्ड के हथ हुंदी है।
ਉਧਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਪਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਵਾਲਾ ਲੰਗੀਆਣਾ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਜਿਆਣਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਥਰਾਜ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਹੀ ਪਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਮੇਰਾ। ਇਹ 4-5 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ 10-15 ਜਣੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲਣੀ ਪਈ ਆ। ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਓਨੇਬਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ NCT ਦਿੱਲੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆ। 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ NCT ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਬਹੁਮਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ NCT ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜਾਸੂਸੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਗਾਸਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਹਿੰਦੇ $2 ਅਰਬ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ FBI ਨੇ ਵੀ ਪੈਗਾਸਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੁਲਾਈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੂਨ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨਿਗਰਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ
ਉਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੇਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਸੂਸੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਖੱਤਰੀ, ਅਮਨ ਡਬਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦਰਜਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਫੋਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਪਥਰਾਵ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਕੋ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਆਰਐਸ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਮਿਸਰੇ ਟਹਿਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 48 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਖੱਤਰੀ, ਅਮਨ ਡਬਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ? ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਕੌਂਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਤੇ DC ਤੇ SDM ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਬੈਨਰ, ਨਾ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ 102 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੜਚਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤਾਂ ਖਿੱਦੋ ਖੂੰਡੀ ਵਾਲੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 6 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਮਲ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਈਸਟ ਤੋਂ ਜਗਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਤਮਨਗਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ।
ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ, ਪ੍ਰਪੀਤ ਬਰਾੜ ਤੇ ਦਮਨ ਬਾਜਵਾ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਇੱਛੁਕ ਸੀ ਪਰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੇ ਜਵਾਈ ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ। ਬਿੱਟੀ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਪੀਤ ਬਰਾੜ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਭੈਣ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ, ਦਮਨ ਬਾਜਵਾ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਜੀਤ ਧਮਾਨ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਧਮਾਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਮਨ ਬਾਜਵਾ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸੀ ਪਰ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਰੁੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਰਾਣੀ ਸੋਢੀ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਭਾਂਗੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 12 ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕੁੱਦ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਖਰੜ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਰਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਕਟਵਾਈ। ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 68 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਧੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਧੂਰੀ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਧੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਧੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਐਮਪੀ ਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਧੂਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਿਆਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਧੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਆਉਂਗਾ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗੀ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੋ, ਖੂਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ। ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ? ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਲੋਕ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲਸਾਂ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੇਚੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਔਰ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਜਵਾਨੀ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਲ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੂੰਹ ਲਾਊਗਾ? ਕੇਬਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਸੀ? 10,000 ਕੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ? ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ ਤੇ 10 ਹੋਏ ਚੋਰਾ, 10 ਹੋਏ ਤਸਕਰਾ, 10 ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੀਡੀਆ ਮੂਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂਤ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਨੇਕ ਮਾਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, 35 ਸਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਲਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਛੋਟੀਆਂ ਓਛੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਫਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੋ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ, ਕੂੜ ਨੇ ਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਐਨਆਰਏ ਭੈਣ ਸੁਮਨ ਤੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ, ਸੁਮਨ ਤੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਧੀ ਰਾਬੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸੁਮਨ ਤੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਬੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਦਾਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਪਿਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਦਾਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਠੋਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮਿੱਤਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਹੋਣਗੇ। ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਟਿਕਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਦਵਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਰੋਟਾ ਪੱਟਤਾ, ਬਰੋਟਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, और मेरे 2 बच्चे हैं, 2 तीसरा पुत्र होगा, चौथा ही को खड़ा इधर छुपिया खड़ा सो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੜਾ ਤਬਕਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। पिछली बार शर्त रखी थी मेरे सामने बिकॉज यू आर मिनिस्टर, इस करके और मेरी 75 साल की उम्र हो चुकी थी, इस करके थोड़े बेटे ने टिकट नहीं दिता है। मैं कोई इतराज नहीं किया। वो मैंने कहते जिन्हों तुम कहो उन्होंने टिकट दे देने, पर जिन्हों मैं टिकट दवाया सी वो कहना मैं बरोटा पढ़ता 40 साल पुराना, बरोटा तो मैं ही सीगा और भुल गया भी बरोटे दी जड़ा नहीं खत्म। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 10 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਕਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਗਾਇਕ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਗਿੱਪੀ ਨੂੰ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਡੌਨ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 3:30 ਵਜੇ ਲਾਹੌਰ ਪਰਤਣਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ 6 ਜਾਂ 7 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗਿੱਪੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਖੰਡ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਖਤ ਝਾੜ-ਝੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੀ ਕੋਈ ਸੰਪत्ति ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਸੰਪत्ति ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਭਾ ਕੰਕਨਵਾੜੀ ਦੇ ਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਸ਼ੰਕੇਸ਼ਵਰ ਢਕਨੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਸੋਪਨ ਧਾਨਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਲਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਦਨਪੁਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਣਜਾਣਪੁਣਾ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਹਨਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਵਪਾਰਿਕ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 33% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਵਪਾਰਿਕ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਲੋਧੀ ਗਾਰਡਨ ਤੇ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਘਟੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਘਟੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਯੂਪੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਬੱਚੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।